फोकस इस गल के उत्ते कि अमृतपाल सिंह जिहड़ा वो बिल्कुल लाइन लै रहा है, जिहड़ी हिंसा की लाइन है, जिहड़ी इन्हां दोनों तो बिल्कुल वखरी लाइन है। ये प्रोजेक्ट देने की कोशिश की कि जिवें जिहड़ा दोवां दा नैरेटिव बन रहा सी उहनूं जिवें साबोताज करन दे लई तीसरी धिर सिरज दित्ती गई। जिहड़ा बंदा इन्हां दे इस हथियार नूं भंबड़ भूसे दे नूं नहीं समझदा, वो ये प्रभाव रहा कि मुड़ेगा कि जी उन्हें एक निरपक्ष एनालिसिस दिता है। इन्हें अपनी जिहड़ी जिवें सिंपैथी एक हुंदी है वो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और सिक्स फॉर जस्टिस नाल दिखाने की कोशिश की, एज इफ कि जी वो डेमोक्रेटिक ढंग दे नाल करना चाहुंदे ने, और ये बिल्कुल वायलेंस और नाल ही संत पिंडां वालियां दे अगेंस्ट भी उहदे थल्ले केस बिल्ड कीता। खालिस्तान के संकल्प को नेगेट करने लई वो कह रही है जी ये ना पटना साहब है, ना हजूर साहब है, ना ये हेमकुंड साहब है। ये तो सिख रिलीजियस वैल्यूज़ के उत्ते या सिख संकल्प के उत्ते तो पूरा नहीं उतरता। 57 मुल्क 56 सऊदी अरेबिया को कढ़ दो मुसलमानों के ने कि वो सारे ही जिहड़े मुल्कों के वासी ने वो वीज़ा लैके नहीं जाते हैं सऊदी अरेबिया। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय एजेंसियां वालों खालिस्तान की तहरीक को भंबल भूसे विच पाउण लई सब तरह के जिहड़े हरबे ने वो वरते जा रहे हैं। सोशल और डिजिटल मीडिया ते अचानक भरम भुलेखे पैदा करने वाली वीडियोज़ अपलोड कीतियां जा रही ने। मनवीर कौर नाम की एक एंकर वालों खालिस्तान के कंसैप्ट नक्शे और खालिस्तानी जिहड़ियां धिरां विच पाड़ पैदा करने लई पूरा जिहड़ा ढिल है वो लाया जा रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। चीरा साहब की कहना चाहोगे? देखो, दुश्मन बात करे अनहोनी, ये दुनिया भर च जानिया जांदा फ्रेज है। एनिमी ने सारे हथियार वरतने ने, लेकिन जिहड़ा सब तो पावरफुल हथियार साडे दुश्मन दा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और जिन्हां दे कोल पोलिटिकल पावर है उन्हां दा वन लाइन एजेंडा हुण बचिया जिहड़ा कि वो 2024 तक उस नूं ईवन कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंप्लीमेंट कर देणगे। ऑलरेडी बहुत सारे सैक्टर्स दे विच तां उन्हां ने इंप्लीमेंट कीता है और वो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान है और उस दे विच जिहड़ा उन्हां दे जो भी प्रीवियस 75 साल च एक सैकुलरिज्म के नाँ थले या डाइवर्सिटी के नाँ थले जिहड़ा एक एवें वो बबल क्रिएट किया होया सी, वो भी वो बस्ट करके बिल्कुल नंगे ताड़ उस नूं हिंदू राष्ट्र के थले और हर एक नूं हिंदू ऐलानण बनाण दा उन्हां दा एजेंडा है। हुण ये जिहड़ा हिंदूत्वा बेशक ये टर्म तां सावरकर ने जां लाला लाजपत राय जां दूसरिਆਂ ने पोलिटिकली कॉइन की 20th सेंचुरी, पर इस दी असल विचारधारा असल आइडियोलॉजी ब्राह्मणवाद है जिहड़ी लगभग 3500 साल पुरानी ऋग्वेद दे विच असीं उस दा वेरवा देखदे और ये किन्हां पड़ावां चों गुजरी इन्हां दे वेद शास्त्र सिमरतियां और वो सारा किवें नस्लवाद नूं जिहड़ा वर्ण आश्रम है, किवें नफरत नूं ऊच नीच नूं और किवें इन्हां दा फिर जिहड़ा फाइनल हिंदू कोड जिहड़ा अल्टीमेटली भविख दे हिंदू नेशन दा संविधान होएगा मनु समृति। जे तुसीं मनु समृति नूं देखो, छोटी जी किताब है, वो हिंदू कोड है, लॉ ने उन्हां दे तो उहदे थल्ले तां उस तो अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये शूदरां दे लई औरतां दे लई की उन्हां दे जिहड़े ने उन्होंने तुहानूं हकूक दिते हुए ने, पर ब्राह्मण किवें उपर बैठ के उस सारी धरती का ही मालक भूखंड जिन्हों भारत खंड और दैव भूमि और फिर असीं 18th-19th सेंचुरी तक पहुँचदे देखते हैं कि उस नूं भारत माता का रूप दे के स्पिरिचुअल एंटिटी के तौर पर रैकगनाइज करके जिहड़ा भी कोई इन्हां दी सुपरामेसी नूं चैलेंज करे
ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੈਵ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਅਟੂਟ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਜਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਿੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ, ਬਲੀਵਰਸ ਹੋਣ, ਨਾਨ ਬਲੀਵਰਸ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਬੋਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ YouTube 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ RSS ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 3500 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨੇ, 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 1 ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ 4000 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੈਠ ਗਏ 1000 ਸਾਲ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠ ਗਏ। ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੌਪ ਦੇ ਲੈਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ਯਤ ਪੁਰਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਭਵਿਸ਼ਯਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਲਪ੍ਰੋਤ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਉਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਠੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਰੇ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਹੋਏ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ
ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਫੀਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਮੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੌਨ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ YouTube ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਈਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੋਨ, ਟੈਨਰ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੜੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਰਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਫਾਈਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਪ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਥੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਮੈਪ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ
पंजाब हरियाणा हिमाचल और उत्तराखंड और दूसरे तीसरे ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰਤ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। 57 ਮੁਲਕ 56 ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਓਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ 57 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਸਕੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੋਂਗ ਮੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ? ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ 400-500 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40% ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 70% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਔਰ ਕਾਂਗੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਔਰ ਉਧਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 47 'ਚ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਓਰ ਨੇ, ਇਸ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਅਕਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਲਖਨਪੁਰ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਾਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਤਾਂ 19 ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 12-13% ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ 12-13% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ 47 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਮੈਪ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਬਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਔਰ ਟੈਕਸਾਸ ਔਰ ਡੈਨਵਰ, ਕਲੋਰਾਡੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ। ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਲਾਸਕਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।